اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لال رنگ کا یہ شربت جو ہم بچپن سے پیتے آ رہے ہیں، اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کب سے مارکیٹ میں آیا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ مشروب کتنا پرانا ہے؟ یہ سال 1907 کی بات ہے۔ اس زمانے میں مختلف پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے شربت الگ سے دستیاب تھے۔ السلام علیکم دوستو، کچھ دن پہلے میں گھر پہ روح افزا پی رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ لال رنگ کا یہ شربت جو ہم بچپن سے پیتے آ رہے ہیں، اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کب سے مارکیٹ میں آیا؟ اس کے بنانے والے کون تھے وغیرہ؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ مشروب کتنا پرانا ہے؟ مجھے اتنا آئیڈیا ضرور تھا کہ یہ شربت کئی سال پہلے مارکیٹ میں آیا ہوگا، لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ روح افزا صرف میرے بچپن کا شربت نہیں، بلکہ اسے تو میرے پردادا بھی اپنے بچپن میں پیا کرتے تھے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ روح افزا ہمدرد لیبارٹریز کی پروڈکٹ ہے۔ ہمدرد کا قیام آج سے 120 سال پہلے 1904 میں ہوا۔ حکیم عبد المجید دہلوی نے بھارتی شہر دہلی میں ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی۔ ہمدرد شروع میں دہلی میں ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی جہاں جڑی بوٹیوں وغیرہ سے ادویات تیار کی جاتی تھیں۔ حکیم عبد المجید کے ہمدرد دواخانے میں حکیم استاد حسن خان بھی بطور معالج منسلک تھے اور دوائیں بھی بناتے تھے۔ ان کا تعلق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور سے تھا، لیکن تلاش معاش میں وہ دہلی آ بسے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ یہاں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روح افزا کا پہلا نسخہ بنایا تھا۔ یہ سال 1907 کی بات ہے۔ اس زمانے میں مختلف پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے شربت الگ سے دستیاب تھے، جیسے شربت گلاب، شربت سندل، شربت انار، شربت انجبار، شربت کیوڑا وغیرہ۔ لیکن ہمدرد دواخانے کے بانی چاہتے تھے کہ پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک ایسا بے نظیر و بے مثال نسخہ ترتیب دیا جائے جو ذائقے اور تاثیر میں اپنی مثال آپ ہو اور ایسا معتدل ہو کہ بچے سے بوڑھا ہر عمر اور ہر مزاج کا شخص اسے استعمال کر سکے۔ یہیں سے روح افزا کی تیاری پر کام شروع ہوا۔ حکیم استاد حسن خان نے اپنی تمام حکمت کا تجربہ روح افزا کے نسخے کی تیاری میں سمو دیا۔ اگر صرف روح افزا کی تیاری پر ہی ان کو استاد کے لقب سے نوازا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ انڈیا کے ہمدرد وقف دواخانہ و لیبارٹریز کی ویب سائٹ پر ان کا تعارف روح افزا کا سب سے پہلا نسخہ بنانے والے انسان کی حیثیت سے آج بھی درج ہے۔ دوستو، روح افزا میں شامل اجزاء اپنی تاثیر میں بے مثال تھے۔ جڑی بوٹیوں میں حکیم صاحب نے تخم خرفہ، منقع، کاسنی، نیلوفر، ہرا دھنیا، پھلوں میں سنگترا، انناس، انگور، گاجر، تربوز، سبزیوں میں پالک، پودینہ، کدو، پھولوں میں گلاب، کیوڑا، لیموں اور نارنگی کے پھولوں کا رس اور خوشبو، اور ٹھنڈک میں بے مثال سندل کی لکڑی شامل کیے۔ ان تمام اجزاء اور ارکیات کو ایک خاص ترتیب سے ملا کر جو شربت تیار ہوا وہ بلا شبہ روح افزا کہلانے کا ہی مستحق تھا، جو دلی والوں کے لیے راحت بخش اور شدید گرمی میں تسکین جاں کا باعث ہوا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے سب کانٹیننٹ پر چھا گیا اور ہندوستان میں اس کی مقبولیت کے ڈنکے بجنے لگے۔ نواب اور راجہ مہاراجہ اس کے شوقین بن گئے اور آج 120 سال گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شروع میں روح افزا کی 800 ملی لیٹر کی ایک بوتل 15 پیسوں میں ملتی تھی۔ کہنے کو تو یہ 15 پیسے تھے، لیکن 1907 کے زمانے میں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ روح افزا کی قیمت بڑھتی گئی اور آج 15 پیسوں میں ملنے والی بوتل 400 روپے کی ہو چکی ہے۔ روح
रूह अफ़ज़ा का नाम भी बड़ा यूनिक है। दोस्तों, हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल मजीद दहलवी ने रूह अफ़ज़ा का नाम एक परी के नाम से अख़ज़ किया जो दिया शंकर जी की लिखी गई एक कहानी का किरदार थी। शुरू में रूह अफ़ज़ा शीशे की एक सादा सी बोतल पर सादा 2 रंगों के रैपर के साथ पेश किया गया। बाद में रूह अफ़ज़ा का मशहूर व मारूफ फलों भरा रैपर मौलाना नूर हुसैन ने 1923 में डिज़ाइन किया था। उन्होंने एक और चीज़ भी डिज़ाइन की थी और वो था तिब्बत स्नो का पैकेट और उसके जार पर मौजूद तस्वीर। ये दोनों डिज़ाइन इस कदर बाबरकत साबित हुए कि आज दुनिया भर में ये डिज़ाइन अपनी पूरी आबोताब से मकबूल हैं। रूह अफ़ज़ा के पर्शियन अल्फाज हैं जिनका मतलब है रूह को खुश करने और मूड खुशगवार बनाने वाली शरबत। शुरू में जब पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक फैक्ट्री थी तो रूह अफ़ज़ा की बोतलें हाथ से भरी जाती थीं और लेबल हाथ से चस्पा किए जाते थे। लेकिन आज रूह अफ़ज़ा की बोतलें एक तेज़ रफ्तार मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक रोटरी फिलिंग मशीन से भरी जाती हैं। पार्टीशन के बाद हकीम अब्दुल मजीद के छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान आ गए और यहाँ उन्होंने कराची में हमदर्द दवाखाने की बुनियाद डाली, जबकि भारत में मौजूद हमदर्द उनके बड़े भाई हकीम अब्दुल मजीद की ज़ेर निगरानी ही चलता रहा। 1950 में हकीम सईद ने ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ पर भी हमदर्द दवाखाना शुरू कर दिया। आज इन तीनों मुल्कों में रूह अफ़ज़ा हमदर्द की फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। भारत में तो रूह अफ़ज़ा मुसलमानों की तहजीब का नुमाइंदा मशरूब समझा जाता है। जब लोगों ने रूह अफ़ज़ा की इस कदर मकबूलियत देखी तो उन्होंने इसके मुकाबले में अपने मशरूबात लॉन्च कर डाले। इसमें कोई शक नहीं कि सब कॉन्टिनेंट में बनने वाला हर लाल शरबत दरअसल रूह अफ़ज़ा की नकल है, जिनमें पाकिस्तान में अहमद का नौरस, शीज़ान का समरकंद, करशी का जामे शीरी काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन इसके बावजूद रूह अफ़ज़ा की तलब और फ़रोख्त पर कोई असर नहीं पड़ा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ मशरूब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसे आइसक्रीम, कस्टर्ड, फालूदा और दूध में भी इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में रूह अफ़ज़ा ना हो तो अफ्तार नामुकम्मल समझा जाता है। आज से तकरीबन 30 साल पहले हमदर्द वाले दावा करते थे कि वो अब तक इस मशरूब की इतनी बोतलें तैयार कर चुके हैं कि अगर इन बोतलों को एक लाइन में ज़मीन पर रखा जाए तो पूरी ज़मीन के गिर्द एक दायरा मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, 1997 में हकीम सईद को कराची में फायरिंग का निशाना बनाया गया। उनके बाद रूह अफ़ज़ा की ना वो खुशबू है और ना ही वो मयार। हकीम सईद जब तक जिंदा थे तब तक रूह अफ़ज़ा अपना मयार एक हद तक बरकरार रखे हुए था, लेकिन उनके बाद रूह अफ़ज़ा भी गोया अपनी रूह से महरूम हो गई। इसकी एक वजह ये पेश की जाती है कि रूह अफ़ज़ा की तैयारी में शामिल कुछ अज्जा अब इंतहाई महंगे दामों मिलते हैं और कुछ अज्जा को गालिबन भारत से भी इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश के हमदर्द दवाखाना का रूह अफ़ज़ा भी बहुत मशहूर और मकबूल है। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ रूह अफ़ज़ा एक्सपोर्ट किया जाता है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कायम हमदर्द फैक्ट्री के इर्द गिर्द का एरिया आज भी रूह अफ़ज़ा की खुशबू से महकता रहता है। रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये हमारी तहजीब, सक़ाफ़त और रिवायत का भी हिस्सा बन चुका है। रूह अफ़ज़ा का मवाजना अगर सोडा ड्रिंक के साथ किया जाए तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि इनके मुकाबले में ये शरबत बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।